नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यावर अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सर्व पक्षांची चर्चा करून निर्णय घ्यावा. DGP शिवधर रेड्डी यांचा जिल्हा दौरा, अधिकाऱ्यांसोबत अनेक कार्यक्रमाला उपस्थिती. – 2028 मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन होईल असे प्रदेश अध्यक्ष म्हणाले. रामचंद्र राव निर्मल येथे आयोजित पक्षाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित. अल्पवयीन मुलांना वाहने देऊ नये असे DGP शिवधर रेड्डी म्हणाले. वाहन चालकांना अल्पवयीन मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की लोकांच्या याचिकाकडे दुर्लक्ष करू नये आणि सार्वजनिक याचिकांवर तात्काळ तोडगा काढावा. आजच्या सविस्तर बातम्या. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर देशभरामध्ये चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी एक पाऊल उचललेले आहे. खळबळजनक निर्णय. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक खुले पत्र लिहिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. महिला आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करताना त्यांनी पत्रात पुनर्रचना प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारतीय राज्यावर झालेल्या या अन्यायाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी यावर देशव्यापी चर्चा करण्याची आणि सर्व पक्षांची एकमत साधण्याची मागणी केली. तेलंगणा राज्याचे DGP शिवधर रेड्डी यांनी सोमवारी आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट दिली. आदिलाबाद शहरासोबतच त्यांनी जिल्हा SP अखिल महाजन, ASP मोनिका सुरेंदर राव आणि DSP जीवन रेड्डी यांच्या समवेतमध्ये जिल्ह्यातील आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ, गुड्यातनूर आणि उटनूर मंडळातील अनेक भागांमध्ये आयोजित कार्यक्रमांना हजेरी लावली. DGPंनी जिल्ह्यामध्ये पहिल्या ट्रॅफिक पार्कचे उद्घाटन केले. विद्यार्थी स्तरापासून वाहतुकीचे नियम आणि कायदे शिकवले जावे या उद्देशाने जिल्ह्यामध्ये याची प्रथम स्थापना करण्यात आलेली आहे असे सांगण्यात आले. त्यांनी सुरक्षेच्या या नावाखाली RTC बसमध्ये बसवलेल्या या 175 CC कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले. त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठकही घेण्यात आली. शहीद पोलीस जवानांच्या तसेच आत्मसमर्पण केलेल्या या माओवाद्यांच्या कुटुंबियांना गृहसभाच्या कामकाजाच्या कार्यवाहीच्या प्रतिही देण्यात आल्या. So దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలంటే సస్టైన్ చేయాలంటే 4000 దీనికి మనం including the installation we can ask them and they sponsor they have already given a voucher. Thank you sir. Last बार cover you are आपने इंस्टॉल किया ना? नहीं सर. Next project also I told you. Good. Sir, laptop. Attention, somebody to the last point. Chetuli after which Chetuli was down. Last to seat level. My driver is also. అక్కడ ఇంకా సురేంద్ర చేయలేపు చేయకు आप भी बता रहे हो. More discipline. Ready sir. Okay, ready sir. Sir, मेरे बैक रैंड. Okay sir. Sir. हम लोग कोऑर्डिनेट 13 minutes. Thank you. Yeah, that's what I'm saying. We paid so many things.
Thank you. కొంచెం రండి. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर यांनी प्रजावाणी कार्यक्रमादरम्यान प्राप्त झालेल्या याचिका प्रलंबित न ठेवता सर्वोच्च प्राधान्याने आणि विहित मुद्दीत सोडवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला आणि जिल्ह्यातील विविध भागांतील लोकांच्या याचिका स्वीकारल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की लोक आपल्या समस्या सुटण्याच्या आदेशाने कार्यक्रमाला या कार्यालयात येतात आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या याचिकांवर निष्काळजीपणे करू नये. तर त्यांनी सुचवले की प्रत्येक अर्जाची छाननी करावी आणि विभागनीय ही पुनरावलोकन करावे आणि तात्काळ कारवाई करावी. तर जबाबदारीने वागणे आणि समस्यांवर जलदीने तोडगा काढणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की या आठवड्यामध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमादरम्यान एकूण 85 याचिका प्राप्त झाल्या. राज्याचे डीजीपी बी श्रीधर रेड्डी यांनी अलाइव्ह कार्यक्रमाचा भाग म्हणून अल्पवयीन आणि त्यांच्या पालकांसाठी समुपदेशन घेतले. सोमवारी स्थानिक पोलीस AR मुख्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी अनेक गोष्टी सुचवल्या. अल्पवयीन मुलांच्या वाहन चालवण्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते ते म्हणाले. पालकांनी आपल्या मुलांना योग्य वय होईपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये वाहने देऊ नये. इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये आयोजित अभय माय टॅक्सी इज सेफ कार्यक्रमामध्ये त्यांनी ऑटो चालकांनाही अनेक सूचना केल्या. ऑटो चालकांनी खाकी कपडे घालावे ज्यामुळे त्यांना एक विशेष ओळख मिळेल. प्रवाशांची सुरक्षा ही प्राथमिक आहे आणि प्रत्येकाने रस्त्यावरील नियमांचे పాలన केले पाहिजे असेही सांगण्यात आले. పాటించాలని తమ వచ్చే కాలం ముందు అన్ని వివరించిన సార్ వీళ్ళకు ఒక గంట సేపటి నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించి చేసి మీరు ఇకనైనా మీ రూల్స్ లేవు రూల్స్ సంబంధించి శివధర్ రెడ్డి సార్ గారికి అభయదాంట్లో పాల్పంచుకొని 1800 ప్లస్ ఈ అభయ యాప్ కింద తీసుకొద్దామని చెప్పేసి నంబర్ చూసి మన అలా సార్ మాట్లాడాము సార్ ఏమి రూల్స్ ఫాలో చేస్తారు సార్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా ఎక్కువ में जो काम चल रहा आज लाख रुपए आने से उनको ये जो अब जो है साहब भी मेरे भैया का ऑटो जान साहब आज तक सोने का ग्रुप से संबंध కౌన్సిలింగ్ ఉంది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకెక్కడ సార్ 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 పేరెంట్స్ సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టు ఉన్నందుకని చెప్పి బాధపడాలని నాకు అర్థమవుతలేదు. ఎందుకంటే
ఇవాళ రేపటి అందరూ కూడా గత కొన్ని ఏళ్ళ దశాబ్దాల నుంచి ఇక ఉండేది ఒక ఫ్యామిలీకి ఇద్దరు పిల్లలు. ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు యాక్సిడెంట్లు గురైపోయి చిన్నపిల్లలు తెలియక సరిగ్గా అర్థం కాక బండి నడిపించరాక బండి ఏ రకంగా దాన్ని ముందు తీసుకుపోవాలి, రోడ్డు మీద నడిపించాలి, అక్కడ రూల్స్ ఏమున్నాయి, పెద్ద బండ్లు వస్తున్నప్పుడు ఎట్లా మనం డ్రైవ్ చేయాలి, ఏమైనా జరిగిందంటే ఎంత సమస్య, మీకున్న ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పిల్లాడు పోయిందంటే ఒక పిల్ల పోయిందంటే ఎంత సమస్య మీకు కదా, మీకు తెలుసు. మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమందికి ఇట్లా చిన్నపిల్లలకి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ రకంగా మనం నుంచి కనుమరుగు అయిపోతే మనకి సమస్య ఎంత సమస్య ఉంటుంది, వాళ్ళ మీద ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి మనకి ఎంత సమస్య ఉంటుంది, మా తల్లిదండ్రులకు ఎంత సమస్య ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. తర్వాత చాలా మంది కాకి యూనిఫామ్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు. యూనిఫామ్ వేసుకొని నడిపిస్తే మీకు గుర్తింపు ఉంటుంది. యూనిఫామ్ అంటే ఏంటో గుర్తింపు. అది కాకిలో ఒక ధైర్యం ఉంటుంది, ఒక దమ్ము ఉంటుంది. ఇదేదో ఒక గ్రీనో బ్లూ రెడో కాదు, కాకి అంటే ధैर्य వేసుకోవాలి. अखड़ से पहनना उसको, ऐसा नहीं कि कोई क्या पहनते बोल के, ऐसा नहीं. मैं समझता हूँ कल से कम 91 में जब मैं दिल्ली से आ रहा था, नागपुर में ट्रेन उतरा, मतलब चाय पान करने के लिए हैदराबाद जाना था मेरे को दिल्ली से. तो एक नौजवान आया था, वो कुछ 25-28 साल का होगा. वो अपनी बूढ़ी माँ को रेल चढ़ाने के लिए आया कि अपने जैसा नहीं रहते, अपने वहाँ पर ऑटो वाले अच्छे ऑटो वाले हैं, अब बेफिक्र उसकी चढ़ के जा सकते, अपने घर जा सकते बोल के बोल रहा. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव म्हणाले की भाजपला पराभूत करण्यासाठी BRS, काँग्रेस आणि MIM पक्ष एकत्र आलेले आहे. सोमवारी निर्मल जिल्हा मुख्यालयात आयोजित दीनदयाल उपाध्यक्ष प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रमामध्ये भाजप नेते आणि आमदार इलेटी महेश्वर रेड्डी यांसोबत ते उपस्थित होते. ते म्हणाले की देशामध्ये नरेंद्र मोदी सरकार देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करत असताना काँग्रेस पक्ष आपले राजकीय आयुष्य त्यांच्या या सरकारवर टीका करण्यात घालवत आहे. ते म्हणाले की लोक 10 वर्ष राज्य केलेले पूर्वीच्या TRS सरकार आणि सध्याचे काँग्रेस सरकार पाहत आहे. तर या दोन्हीही सरकारवरील लोकांचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे. ते म्हणाले की 2028 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर येईल. మేనిఫెస్టో ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి, మన ఆలోచన విధానం అన్నీ కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒక సైద్ధాంతికమైన పార్టీ, ఒక సిద్ధాంతం. మనకు అందరికీ కూడా ఒకే సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మనం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక క్యాడర్ బేస్ పార్టీ, మనకు ఒక కార్యకర్తల సంబంధించినటువంటి పార్టీ. అదేవిధంగా కార్యకర్తలతో పాటు సిద్ధాంతంతో పాటు మనం ప్రజల్లో కూడా ఈరోజు వ్యాపిస్తున్నటువంటి పార్టీ మాస్ బేస్ పార్టీ. బీజేపీ క్యాడర్ బేస్ పార్టీ, మాస్ బేస్ పార్టీ అండ్ ఐడియాలజికల్ పార్టీ అనేటువంటి దిశలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మనం నడుస్తున్నాం. నడవాలనే ఆలోచనతో మనం ఉన్నాం. మనం దాన్ని పరిష్కరించగలుగుతాము మన ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ చెప్పేసి ఆలోచన ఉండాలి. DGP शिवधर रेड्डी यांनी आदिलाबाद कमांड कंट्रोल सेंटरमध्ये CCTV कॅमेऱ्याचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले की गुन्हेगारी नियंत्रणामध्ये CCTV कॅमेऱ्याची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण आहे आणि एक कॅमेरा 100 पोलीस कर्मचाऱ्यांइतका प्रभावीही ठरेल. लोक, व्यावसायिक संस्था आणि प्रत्येक जण स्वेच्छेने आपल्या गावातील, शहरातील आणि महानगरातील रस्त्यावर CCTV कॅमेरे लावू शकतात. त्यांनी सर्वांना पुढे येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की जिथे CCTV कॅमेरे असताना तिथे गुन्हेगार गुन्हे करण्यास घाबरत आहे. ते म्हणाले की कमांड कंट्रोल सेंटरमध्ये 24 तास नियमितपणे गुन्हेगारी नियंत्रण केले जाते. CC कॅमेरे एका संरक्षण कवचाप्रमाणे काम करतात आणि प्रत्येकाने ते लावले पाहिजे. त्यांनी सहकार्य करणाऱ्या चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि शहरी नेत्यांचे अभिनंदन केले. So that any camera can be connected. Later, next camera installation will be very easy. Just the camera has to be installed. Sir. राजेश्वर कोतवाली, कंदुरा रविंद्र जी.
ఇక్కడ లోకల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ సహకారంతో ఇప్పుడు 200 CCTV కెమెరాలు ఆదిలాబాద్ అండ్ సిటీలో సరౌండింగ్స్ లో పెట్టిండ్రు. అట్లనే 283 కెమెరాలు గ్రామ ప్రాంతాల్లో పెట్టిండ్రు. ప్రతి గ్రామంలో 4 కెమెరాల చొప్పున. ఈ విధంగా పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పెట్టింది ఇది. దీనివల్ల అటు ఏమైనా క్రైమ్ జరిగినా కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ కోసం పెట్టింది. బై ఛాన్స్ ఏమైనా క్రైమ్ జరిగినా కానీ పెట్టినప్పటి తర్వాత క్రైమ్ జరిగినా కానీ దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా సులభం అయిపోతుంది. మంచి హై క్వాలిటీ కెమెరాలు, నెంబర్ ప్లేట్ ను డిటెక్ట్ చేసేటువంటి అదున్న కెమెరాలు పెట్టిండ్రు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఆదిలాబాద్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారికి, అట్లానే ఇక్కడ ఎస్పీగా ఉన్న అఖిల్ మహాజన్ గారికి, ఆయన తోటి సహచరులకు, సిబ్బందికి నా యొక్క अभिनंदन. CPI नेत्यांनी आदिलाबाद निशान घाट आणि 170 कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याची मागणी केली. सोमवारी त्यांनी कॉलनीतील रहिवाशांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. CPI कार्यकारिणी सदस्य चंद्रमौली म्हणाले की पिण्याचे पाणी, वीज, सांडपाणी आणि रस्त्याच्या सुविधांच्या या अभावामुळे निशान घाट आणि 170 कॉलनीमधील लोकांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर ही समस्या अनेक वेळा अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊनही अद्यापही सुटलेली नाही. त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत या समस्या सोडवण्याची मागणी केली. మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ మన పరిస్థితి ఏమున్నదో సోదరులందరూ కూడా గమనించాలి. అధికారులు కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఇయ్యాల మళ్ళా మాకు పేదోళ్ళు జాగా కావాలని, మాకు లేక ప్రభుత్వం ఇస్తానటువంటి ఇల్లు కావాలని ఇంకా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాము. అటువంటి పేదల్ని 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడ దిక్కులేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ పేద ప్రజలను పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రభుత్వ భూముల్లో ఆయా చోట్లల్లో 170లోనైతేనేమి, లేకపోతే నిషాన్ ఘాట్లోనైతేనేమి ఇల్లు వేసుకొని ఉంటున్నారు. వీళ్ళు కూడా మనుషులే. 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు వేసుకొని దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. ఈ అధికారుల కళ్ళు కనిపిస్తలేవా? ఏంటిదంటే అక్కడ పోవడానికి కనీసం తవ్వలేదు, నీటి సౌకర్యం లేదు, కరెంటు లేదు. ఇంతటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రభుత్వ అధికారులు ఏం చర్య తీసుకుంటున్నట్టు మాకైతే ఏం అర్థమైతలేదు. కాబట్టి మేము కోరుకునేది ఏంటిదంటే అక్కడ కనీసము నీటి సౌకర్యం కల్పించండి. ఈ ఎండాకాలం వచ్చినప్పటికీ కూడా తలడిల్లుతున్నారు. అక్కడ బోర్వెల్స్ వేయండి, లేదా మరి అక్కడ రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించండి. కరెంటు లేదు. పాములు తేలున్నటువంటి గుట్టల నడుమలో ఉన్నటువంటి నిషాన్ ఘాట్ ప్రజలు పాముల తేళ్ల మధ్యలో బతుకుతున్నారు. మరి ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడము, అధికారులను కలవడము, కలెక్టర్ని కలవడము, మంత్రిని కలవడం జరుగుతున్నది. అయినప్పటికీ కూడా దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టు అసలే చలనం లేదనేటువంటిది మాకు అనిపిస్తున్నది. కాబట్టి మేము ఈ పోరాటము వాళ్ళు ఇచ్చేంత వరకు, మేము సౌకర్యాలను పొందే వరకు కొనసాగిస్తాము. ఈ పరిస్థితి ఇట్లే ఉంటే ఇంకా ఉధృతం చేస్తాము పోరాటము. మరి ధర్నాలు కానీ, రాస్తారోకులు కానీ, అరెస్టులు కానీ, ఏమన్నా కానీ ఇప్పుడే మేము ఏమిటంటే ధర్నా కోసం అని వస్తున్న సందర్భంగా పోలీసులు మరి ఇక్కడ ఫలానా యాక్ట్ ఉన్నదంటే తీసుకెళ్ళండి, మా సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదు, కానీ మీ యాక్టులు చెప్తూ మమ్మల్ని భయపెడతారా అనేటువంటిది మేము వాళ్ళని అడుగుతున్నాము. కాబట్టి ప్రభుత్వము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులు మరి వీళ్ళు కూడా కనీస మానవతా దృక్పథంతో మనసులేనటువంటిది ఆలోచించి వీళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించాలని మేము భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తున్నాం. DGP श्रीधर रेड्डी यांनी आदिलाबादमधील AR मुख्यालयात ऑपरेशन ज्वाला खाकी किड्सच्या समारोप समारंभाला सहभाग घेतला. ते म्हणाले की मुलींचे धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ऑपरेशन ज्वाला सुरू करणे
कौतुकास्पद आहे. त्यांनी खाकी किड्स कार्यक्रमाचे अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे नियम आणि कायदे तसेच यावर सायबर गुन्हेगारी रोखण्याबाबत जागरूकता करण्यात आली. నెక్స్ట్ సింగిల్ హ్యాండ్ తో నెక్స్ట్ అప్పర్ ఎక్స్టెన్షన్ ని పై నుండి ఎవరైనా చేస్తే దాన్ని మనం ఫేస్ ని పట్టుకొని గుంజేసి వాళ్ళ కడుపులో కాళ్ళతో చూడండి ఎలా విడిపించుకుంటుందో. పట్టుకున్నప్పుడు మనం వాటి నుండి ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో ఈ రిలేషన్ ద్వారా చూద్దాము. వేరియేషన్ ద్వారా చూడవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఎలా రక్షించుకుంటాం ఈ ప్రొఫెషన్ ద్వారా చూద్దాం. ఎలా కాపాడుకుంటున్నారో చూడండి. చేసినప్పుడు ఈ విధంగా చాకచక్యంగా ఏ విధంగా విడిపించుకొని రక్షించుకుంటున్నారో. వెరీ గుడ్. సమంతము ఏ విధంగా రక్షించుకుంటున్నారో చూడాలి. వెరీ గుడ్. చున్నీనే ఆ విధంగా చేసుకుని ఏ విధంగా రక్షించుకుంటుందో ఈ విన్యాసం ద్వారా చూద్దాం. వెరీ గుడ్. ఈ విధంగా అటాక్ చేసినప్పుడు అన్ని కాళ్ళతో వాళ్ళని కింద పడేయాలి. వెరీ గుడ్. భయపడకుండా బట్టి చూస్తే ఆడది అవల కాదు, ఆది పర తన్ని కింద పడేస్తుంది అనమాట. గుర్తింపు బ్యాడ్జెట్లను ప్రదానం చేయడానికి మన గౌరవ నేను పేర్లు చదువుతాను, వరుసగా నిల్చోండి. ఇప్పుడు కాకి కిడ్స్ విద్యార్థులకు నెక్స్ట్ ప్రణయ్, అక్షర, respected excellencies, police officer. తర్వాత మీరు వెనుక కూర్చుంటారు అనుకోండి, ఇక్కడ 4 గంటల కంటే 5 గంటల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ మీ తెలంగాణ సరిపోయే హెల్మెట్ కూడా దొరుకుతుంది. 4 గంటల 5 గంటల పిల్లలు కూడా సరిపోయే హెల్మెట్ కూడా దొరుకుతుంది అన్నమాట. అది కొని పెట్టుకోమని చెప్పాలి, మీ నాన్న ఫాదర్కి చెప్పాలి అది ఇట్లా కొనివ్వమని చెప్పి. మీరు 2 వీలర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మీ ఫాదర్ పెట్టుకోవాలి, మా ఒక నాయన పెట్టుకోవాలి కదా, అమ్మాయిని పెట్టుకుంటుందని. ఇక తలకాయ కింద ఏమంటే యాక్సిడెంట్ అయితే ఆపరేషన్ జ్వాలలో భాగంగా మీరు చేసినటువంటి ప్రదర్శన చాలా గొప్పగా ఉంది. మిమ్మల్ని చూసి వేరే అమ్మాయిలు కూడా, లేడీస్ కూడా గర్వపడ్డట్టు ఉంది. మీ అందరికీ నా అభినందనలు. మీ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోకుండా ముందు కూడా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తారని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. అట్లానే హాకీ కిడ్స్ కూడా ఇవాళ మీరు ఇంటర్మీడియట్ పేర్లు చూసిండొచ్చు. మీ జిల్లా సంబంధించిన నేను మార్నింగ్ చూసినాను, చాలా మంది అసలు అమ్మాయిలే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఈ మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళలో టాపర్స్లలో. అంటే మీకు ఇంతకుముందు అమ్మాయి చెప్పినట్టు, చాహట్ ఫాతిమా చెప్పినట్టు మనం ఎక్కడ వెనుకబడలేము. అంటే అమ్మాయిలు ఎక్కడ కూడా వెనుకబడి లేరు. అందరికంటే ముందు వాళ్ళందరికీ మించిపోతారు అని చెప్పడానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అట్లా ముందు కూడా అట్లా అవుతారని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. గర్ల్స్ కి కొంచెం కాన్फिडेंस ఇవ్వాలి సార్. అంటే వాళ్ళ ఇట్లా స్ట్రీట్ फाइट మేబీ వాళ్ళకి అంత नहीं होगा, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा सर. थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा तो खुद अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी आवाज उठा सकते हैं सर. वही एक मेन एम के साथ हमने स्टार्ट किया था. लगभग 10,000 गर्ल्स की गवर्नमेंट स्कूल 10,000 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి 135 స్కూల్స్ లో మనం ఈ ట్రైనింగ్ ఇప్పించాము సార్. ఈ స్కూల్స్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇదే స్కూల్ మళ్ళీ మనం టార్గెట్ చేస్తాము సార్. సో ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు సార్. ఇప్పుడు 10 days ఇచ్చాము సార్, మళ్ళీ 10 days వీళ్ళకి ఇస్తాము సార్. సో దట్ మళ్ళీ వీళ్ళ ఇంకా ట్రైన్ అవుతారు సార్. ఇది కాకుండా ఖాకీ కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ సార్, అది కూడా స్టార్ట్ చేశాము. ప్రతి మండల్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఏర్పాటు చేశాము సార్, కొత్త కానిస్టేబుల్. అతనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సైబర్ లో అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అతను ఒక వారంలో 3 స్కూల్స్ విజిట్ చేస్తారు సార్, అండ్ ఒక విలేజ్ విజిట్ చేస్తారు. స్కూల్ విజిట్ చేసి పిల్లలకి ఒక్కొక్క క్లాస్ పోయి సార్, ఏదైనా అందరికి ఇట్లా కల్పకూర్చుకుంటా వాళ్ళకి ఒక్కొక్క క్లాస్ విజిట్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఫాలో చేయాలి, హెల్మెట్ గురించి, జెబ్రా క్రాసింగ్ గురించి, ఆ డబల్ డివైడర్ లైన్ గురించి అన్ని వాళ్ళకి అవగాహన ఇస్తారు. సో వాళ్ళ పిల్లలు మన కోసం, పోలీస్ కోసం నెక్స్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పోయి, రిలేటివ్స్ దగ్గర పోయి వాళ్ళకి కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్ మరియు ట్రాఫిక్ గురించి అవగాహన ఇస్తారు.
कामगार हक्कासाठी सतत लढा देण्यासाठी तेलंगणा कामगार हक्क संघर्ष संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे, असे संघटनेचे नेते लिंगनाथ चिन्नन्ना यांनी सांगितले। सोमवारी त्यांनी संघटनेच्या नेत्यांसोबत प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की त्यांची कोणत्याही संघटनेची स्पर्धाही नाही। कामगाराच्या समस्यावर आंदोलन करणे हा एक संघटनेचा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले। ज्यांच्या मनात अशी भावना आहे त्यांनी आपल्या या संघटनेत सामील व्हावे, असे त्यांनी आवाहन केले। కార్మికుల ఐక్యత తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం నూతన సంఘంగా చేయడం జరిగింది। కార్మికుల అభిప్రాయాల మేరకు ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘాలు మాత్రమే పోరాటాలు చేస్తున్నాయి। కొన్ని సంఘాలు చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వం మీద ఎటువంటి స్పందన లేదు। కాబట్టి ఎన్ని కార్మిక సంఘాలు ఉంటే అంత కార్మికులకు లాభదాయకమని వాళ్ళు ఆలోచించి కార్మికుల అభిప్రాయాల మేరకే ఈ సంఘాన్ని ఏర్పడడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సంఘాలకు పోటీ సంఘం కాదు, ప్రభుత్వాల విధానాలకు మాత్రమే తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం పోటీ సంఘంగా పనిచేస్తుంది। కాబట్టి జిల్లాలో ఉన్న కార్మికులందరూ కూడా ఈ సంఘానికి ఆహ్వానితులే। అంగన్వాడీ, ఆశా, ఐకేపీ, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లు, మున్సిపాలిటీలు, భవన కార్మికులు, బీడీలు చుట్టే వాళ్ళు, ఆటో డ్రైవర్లు, జిల్లాలో ఉన్న 40 రకాల కార్మికులందరూ కూడా ఈ సంఘంలోకి ఆహ్వానితులే। కాబట్టి మీ జిల్లాలో ఉన్న కార్మికులు ఆదరించాలని, ఈ సంఘాన్ని ఆదరించి మీరు ఈ సంఘంలోకి పెద్ద సంఖ్యలో ఈ సంఘంలో చేరికై మీ హక్కుల కోసము పోరాటం చేయాలని, అందుకని మన బ్యానర్ యొక్క ముఖ్య అంబేద్కర్ ఈ ఏప్రిల్ నెలలో 3-4 మేధావులు జన్మించిన నెల ఇది। ఈ ఏప్రిల్ నెల అంటే పూలే, జ్యోతిరావు పూలే, మా అంబేద్కరు, మరి బాబు జగజీవన్ రావు గారు, ఇట్లాంటి మేధావులు జన్మించినటువంటి నెల రోజు ఈ ఏప్రిల్। కాబట్టి ఏప్రిల్ రేపే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారి జయంతి జరుపుకుంటున్నారు। కాబట్టి తెలంగాణ హక్కుల పోరాట సంఘంగా మేము ఒక సంఘాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని మేము ఒక బాడీని ఎన్నుకొని ఈ రోజు 13వ తారీఖు నాడు ఈ సంఘాన్ని మేము ప్రకటన చేస్తున్నాం। बेला मंडळ केंद्रातील शेतकऱ्यांनी चणा खरेदी करण्यासाठी आंबेडकर चौकात धरणे आंदोलन केले। ते म्हणाले की एका आठवड्यापासून मंडळ उपबाजार आवारामध्ये बारकोडसाठी संघर्ष होत आहे। शेतकऱ्यांनी पिकवलेला हा चणा पिकवल्याला आधारभूत किंमत देण्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्रे स्थापन करण्याबाबत या स्पष्टतेचा अभाव असल्याने त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की गेल्या 15 दिवसापासून या आठवड्याभर मार्केटच्या अधिकाऱ्यांनी सोसायटी मार्फत केवळ 2-3 गावांमधील शेतकऱ्यांचे 14,000 चणा पीक खरेदी केलेला आहे। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विचारले असता त्यांनी सांगितले की सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही। सरकारने बिनशर्त चणा पीक खरेदी करावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे। आप नहीं दिए तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारे जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय किसान, हमारे अनाज को हमारे अनाज आप नहीं दिए तो काटा करके ना इसकी जवाबदारी क्या है? बाबा हमारे दम करते हम पर माल की जवाबदारी है। जब माल खराबी तमाम बुला पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय
గౌరవనీయులైన కలెక్టర్ గారికి అలాగే డిఎంఓ గారికి మా ఒక విజ్ఞప్తి ఉన్నది. మా భేదోడ విలేజ్ బేలా మండల్లో 10 కస్టడీ ఉంది. ఇంకా 3వ విలేజ్లే కాలేదు. మా భేదోడ గ్రామవాసులు 8 రోజుల నుంచి ఇక్కడ బేలా కస్టడీలు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ బార్కోడ్ ఎక్కువ ఇస్తలేదు. 500 1000 మినిమం బేలా మార్కెట్లో 2000 డైలీ బార్కోడ్ కావాలి. భేదోళదే 600 ఎకర్స్ జమీన్ ఉంది. అందువల్ల 7 క్వింటల్ పడితే సుఖ సచ్చకం అటు 48 మన క్వింటల్స్ మాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ భేదోళ విలేజ్ది. అందువలన డైలీ 2000 మార్కెట్ ఇవ్వగలరని డిఎంఓ గారికి అలాగే कलेक्टर गाరికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇంత మాట్లాడి मेला मार्केट यार्ड मध्ये भेदोळा गाव आज तिसरा नंबरचा 3 नंबर पे ये भेदोळा गांव है. एक थोड़ा बड़ा गांव का चना है. 8 दिन से यहाँ पे जो चना लेके आए सो लोग हैं काश्तकार लोग, तो उनका अभी बारकोटिंग नहीं आया, कुछ नहीं आया. एक 500 बारकोटिंग आ रहा, कम से कम 2000 बारकोटिंग आना चाहिए. अभी काश्तकार भी यहाँ पे नींद ले रहे हैं, तो हमारे लोग भी खाली है और वो सोसाइटी वाले भी खाली है. तो इस वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार को बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आगे लेके वो सोयाबीन के हाल के जैसा ही करना चाहते हैं. आगे लेके चना भी लेते या नहीं लेते मुझे डाउट ही आ रहा है. तो इतने और गांव है, अभी 3 गांव कुछ बारकोटिंग ख़त्म हो रहा, तो 52 गांव का चना आने का है. तो ये कैसा होगा काश्तकारों का, बोल के मैं इतना बोलना. सेवा समितीचे अध्यक्ष बद्री श्रीनिवास म्हणाले की निर्मल जिल्हा केंद्रामध्ये अय्यप्पा सेवा समितीच्या वतीने उद्या आयोजित करण्यात येणारा अय्यप्पा विषुपूजा कार्यक्रम यशस्वी झाला पाहिजे. निर्मल जिल्हा केंद्रामध्ये आयोजित एका सभेमध्ये ते बोलत होते. गेल्या 16 वर्षापासून दरवर्षी अय्यप्पा सेवा समितीच्या वतीने शहरातील गांधी चौक मुरली कृष्ण मंदिरामध्ये दुपारी 12 वाजता अन्नप्रसादाचे वाटप आणि संध्याकाळी 7 वाजता अय्यप्पा स्वामीचा महापडीपूजा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. तर या कार्यक्रमासाठी अय्यप्पा भक्त मोठ्या संख्येने जमले असून त्यांनी स्वामींच्या कृपेचा लाभ घेण्याची विनंती त्यांनी केली. అయ్యప్ప సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో రేపు జరిగే విష్ణు పూజ కార్యక్రమానికి ప్రజలు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి అయ్యప్ప ఆశీస్సులు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం 16వసారి దీనికి హైదరాబాద్కు చెందిన గురుస్వామి భార్గవ గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో పడిపూజ జరుగును. మరి మధ్యాహ్నం భిక్షా కార్యక్రమం జరుగును. భక్తులందరూ వచ్చి అయ్యప్ప ఆశీస్సులు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्ह्यात उद्याच्या या आंबेडकर जयंती सोहळ्याची तयारी सुरू झालेली आहे. जयंती सोहळ्यानिमित्त भारतीय जनता पक्ष 6 कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून भाजपच्या रेबेना मंडळ शाखेच्या वतीने पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष मलराजू रामबाबू यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळातील गोलेटी गावातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे दुधाने अभिषेक केला. భాగంగా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 14న అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఒకరోజు ముందే 13 తారీఖు రోజు ఈరోజు ఏదైతే శుద్ధి కార్యక్రమం అని మేము ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నామో అందులో భాగంగా ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి దాదా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి పాలతోని శుద్ధి చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా గోలేటి పట్టణంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో రెబ్బన మండలంలోని గోలేటి టౌన్షిప్లో ఈరోజు ప్రతి బూత్ నుండి ప్రతి ఒక్క అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఈరోజు శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా గోలేట్లో ఈరోజు మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన మండల కమిటీ తరపున శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यावर अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सर्व पक्षांची चर्चा करून निर्णय घ्यावा. डीजीपी शिवधर रेड्डी यांचा जिल्हा दौरा, अधिकाऱ्यांसोबत अनेक कार्यक्रमाला उपस्थिती. दोन 2028 मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन होईल असे प्रदेश अध्यक्ष म्हणाले. रामचंद्र राव निर्मल येथे आयोजित पक्षाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित. अल्पवयीन मुलांना वाहने देऊ नये असे डीजीपी शिवधर रेड्डी म्हणाले. वाहन चालकांना अल्पवयीन मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की लोकांच्या याचिकाकडे दुर्लक्ष करू नये आणि सार्वजनिक याचिकांवर तात्काळ तोडगा काढावा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.